शरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणाधीष्टाय धीमहि. నవంబర్ 26, 75వ భారత రాజ్యాంగం ఆమోదించబడినటువంటి రోజు ఈ రోజు మనం మన కళాశాలను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసినటువంటి శ్రీ యు శివకుమార్ గారు, సివిల్స్ ఎగ్జామ్స్ క్వాలిటీ ఎక్స్పర్ట్ గారికి, అదే ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి కారణమైనటువంటి మానవతా స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ సెక్రటరీ సతీష్ గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలు. మరి భారత రాజ్యాంగం గురించి ఎందుకు ఈ రోజు యొక్క విశిష్టత ఏంటి, మన భారత రాజ్యాంగం రూపొందించడంలో ఎదుర్కొన్నటువంటి కష్ట నష్టాలు ఏంటి, మనకి రాజ్యాంగము మనకి ఇచ్చినటువంటి ఎన్నో హక్కులు కానీ స్వేచ్ఛ కానీ, అతిపెద్ద రాజ్యాంగం అయినటువంటి భారత రాజ్యాంగం మనం రూపొందించుకున్నాం. చాలా సరళీకృతమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకున్నాం. దాని గురించి మీకు చక్కగా మన గెస్ట్ స్పీకర్, మన చీఫ్ గెస్ట్ సుకుమార్ గారు వివరిస్తారు. Vijayawada, and he is the head of the Department of Political Science, Sarat Chandra Degree College, and he is also associated with he was associated with General Takshila IAS Academy Vijayawada, and apart from this he has many achievements which I am not going to read out everything. One thing I wanted to mention is he was a recipient of silver medal in political science for academic excellence from Acharya Nagarjuna University in the year 2009 to 12. Of Constitutional Day. So that mark is second introduction. Why do we celebrate Constitution Day? So we have to commemorate the adoption of the Indian Constitution on November 26, 1949. which came into effect on January 26, 1950. But so I mean, ఇదే కాకుండా కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మనకు ఓన్లీ అడాప్షన్ అయింది కాబట్టి ఇదే సోషియో పొలిటికల్ అండ్ లీగల్ డాక్యుమెంట్ that governs our nation, but also about reflecting on its ideals and how they continue to shape our lives, particularly the lives of women in India. Why? Because see, you have a peculiar relationship with the Indian Constitution as a woman. It talks about liberty, equality, justice, fraternity, but as a woman, because everybody knows that women as a gender has faced historical injustice. Child mothers of the Indian Constitution, they did their very best to uplift women from various structural inequalities in India. So in this context, on the days of this day, and the most important judgments of Supreme Court and some legislative provisions which are directed towards empowering the women. Though there is improvement in many challenges, I'll focus on that also. And after that, finally, I'll discuss about way forward, solutions into it. Okay, I'll focus on solutions, and after that, I'll conclude. And after that, I'll tell you about myself. If you're anybody interested in UPSC or any state service examinations, because as far as I believe that we తలరాత్రి రాసేది మనం చాలా మంది దేవుడు అనుకుంటాం, but lies. That is bureaucrats and IAS officers. Okay, that is the power of an IAS officer. So if anybody would like to pursue civil services or state services, I would love to help you out. So I will reflect on that in a final way. And need to start sharing. ఇంత గొప్ప ఏంటంటే కంట్రీ ప్రోగ్రెస్ అయిందా లేదా అనేది ఆ కంట్రీలో ఉన్న అమ్మాయి ఎంత ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దే ఫ్లేవర్డ్ దిస్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది మంచి వ్యక్తుల చేతిలో ఉండేది ఫ్లేమ్ అయింది అంటే దే బిలీవ్ దట్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. అండ్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ వెన్ యు లుక్ అట్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దే హావ్ ఇంక్లూడెడ్ సెవెరల్ ప్రొవిజన్స్ టు అప్లిఫ్ట్ ద విమెన్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ద సొసైటీ. And what are these challenges and how far we are here and how far, to what extent we have fulfilled these promises to women in the society right now. Okay, so first I will focus on some of the most important provisions for gender justice, especially from the concept of women. మహిళలకి సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో స్పెషల్ గా మనకి మీకు చేస్తుండొచ్చు
సింపుల్ గా నేను చెప్తాను. బేసిక్ మీకు తెలుసుంటుంది అంటే ఈ ప్యాంప్లెట్స్ అని చెప్పి ఉంటాను. నేను ఏం చెప్పేది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో జెండర్ జస్టిస్ సంబంధించి ఎన్నో ఆర్టికల్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఆర్టికల్ 14 begins with article 14 in the Indian constitution, talks about equality before the law and equal protection of the law. That is rule of law. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అని చెప్తారు బేసిక్. ఎందుకంటే అమ్మాయిలుగా మీకు తెలుసు బేసిక్ గా మనకి సొసైటీలో మనకి మేల్ ఫీమేల్ అనేది ఇప్పటికుంది. అబ్బాయి అమ్మాయికి ఉన్న డిఫరెన్స్ మనకి ఇప్పటికుంది. కానీ చట్టం ముందు మాత్రం అందరూ సమానం. ఎస్పెషల్లీ విమెన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎందుకంటే ఒకవైపు కాన్స్టిట్యూషన్ ఏమో మీకు ఈక్వాలిటీ ఇస్తూ ఉంటుంది, లిబర్టీ ఇస్తూ ఉంటుంది, మీకు స్వేచ్ఛ ఇస్తుంటది. కానీ మరోవైపు ఒక మనిషి ఒక విలువ అందరికి కూడా, 1 person 1 value. బట్ సొసైటీ అండ్ ఫ్యామిలీలో కూడా, ఫ్యామిలీ ఏంటంటే సొసైటీ ఏంటంటే బయట అయితే మనకి ఏంటంటే మన వాల్యూ మారిపోతుంది. లైక్ పేకాట మీకు కార్డ్స్ ఆడేవాటుంటే కింగ్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, క్వీన్ ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. మనం ఆడే గేమ్స్ లో కూడా అమ్మాయికి సేమ్ వాల్యూ ఇవ్వం. అది మనకు కూడా తెలియదు. అండ్ మీకు తెలుసు చిన్న గొడవ జరిగితే, ఫైట్ జరిగితే మీరు నోటీస్ చేయండి, వాడు తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు. బేసిక్గా తిట్టుకుంటే అందులో 100% బూత్లన్నీ అమ్మాయి సెట్ ఉంటాయి. మనం అంటాం ఎత్తనారేంటూ పూజంతే రమంతే తత్వ భలే ఉంటాయి స్టేట్మెంట్స్. ప్రాక్టికల్ గా చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది. ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎప్పుడు చెప్పింది రూల్ ఆఫ్ లా, చట్టం ముందు అందరూ సమానమే, దానికి ఎవరు చుట్టాలు లేదంటే. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ప్రివెంట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ అగైన్స్ట్ ఉమెన్. డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు చెప్తుంది ఆర్టికల్ 15. ఆర్టికల్ 15 ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో. ఎందుకంటే ఒకవైపు అమ్మాయిని డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు జెండర్ బేస్డ్ అని చెప్తూనే అమ్మాయిని అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అఫర్మేటివ్ యాక్షన్, రిజర్వేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అమ్మాయిలకి. స్పెషల్ గా ఆర్టికల్ 15 అనేది మీరు నోటీస్ చేసి మీకు పంచాయతీ అండ్ మున్సిపాలిటీ ఎలక్షన్ లో, సర్పంచ్ ఎలక్షన్ లో 33% రిజర్వ్ అయితే అమ్మాయిలకి. అదేవిధంగా రీసెంట్ గా పార్లమెంట్ కూడా 33% రిజర్వేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది మీ మేడమ్స్ ఉండొచ్చు, మ్యాటర్నిటీ రిలీఫ్స్ ఉంటాయి. బేసిక్ గా ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు 6 months వాళ్ళకి పేమెంట్ తో పాటు సాలరీ తో పాటు లీవ్ కూడా గ్రాంట్ చేస్తారు. బేసిక్ గా ఇవన్నీ ప్రొవిజన్స్ కూడా ఒకవైపు డిస్క్రిమినేషన్ చేయకుండా అమ్మాయిల్ని డిస్క్రిమినేషన్ గురయ్యారు కాబట్టి అప్లిఫ్ట్ చేయడానికి ఈ ప్రొవిజన్స్ కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్ చేస్తూ ఉంటారు. దాని అమ్మాయిలు అందరూ కూడా ఒకే రకంగా డిస్క్రిమినేషన్ పే చేయరమ్మా. అమ్మాయిలు కొంతమంది ఎక్కువ డిస్క్రిమినేషన్ పే చేస్తారు. దాంట్లో ఎస్సీస్ అండ్ ఎస్టీస్. ఎందుకంటే అమ్మాయి జెండర్ బేస్ మీద డిస్క్రిమినేషన్ పే చేస్తారు, అమ్మాయి పుట్టదు. బట్ అన్ని అమ్మాయిల్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకి ఒక షీ హాస్ టు ఫేస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ జెండర్, క్యాస్ట్ అండ్ క్లాస్ ఆల్సో. జెండర్ మీద ఎలా పే చేస్తారు, క్యాస్ట్ మీద పే చేయాల్సి వస్తుంది. అదేవిధంగా పూర్ అయితే కనుక ఎకనామిక్ బేసిస్ మీద కూడా పే చేయాల్సి. ట్రిపుల్ ఆఫ్ ది వీకర్ సెక్షన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అమ్మాయిలు కూడా ఈక్వాలిటీతో పాటు ఈక్విటీ కూడా ఉండాలి, అందరు అమ్మాయిలు సమానంగా తీసుకోవాలి. సో దానికి కూడా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అడ్రస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి ఆర్టికల్ 23 టాక్స్ అబౌట్ బ్యానింగ్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్. మనకు తెలుసు న్యూస్ లో చూస్తున్నాం, సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ఆఫ్ విమెన్, అమ్మేయడం, కిడ్నాప్ చేసి అమ్మేయడం కానీ అలాంటివి చేయకూడదు. అదేవిధంగా దేవదాసి సిస్టమ్ లాంటి ప్రాక్టీసెస్ కూడా ఉండే ఒక బాధ్యత చెప్తుంది, ఫండమెంటల్ డ్యూటీ అది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ డోంట్ నో, రైట్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ Article 51A talks about equal property rights. అమ్మాయిలకి ఈక్వల్ ప్రాపర్టీస్ లేదు. పేరెంట్స్ ప్రాపర్టీ అంతా కూడా అమ్మాయిపోతుంది. ఒక అమ్మాయి అయినా ఇద్దరు పిల్లలే కాబట్టి సిబ్లింగ్స్ ఈక్వల్ సిబ్లింగ్స్ కాబట్టి ప్రాపర్టీస్ కూడా ఈక్వల్ హక్కు ఉంటుంది. డిస్క్రిమినేషన్ చేయకూడదు. బట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను మీకు పనికొచ్చేవి, ఫ్యూచర్ లో పనికొచ్చేవి. నంబర్ 1, విశాఖ గైడ్ లైన్స్. విశాఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ లో వన్ థింగ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీ ఫ్యూచర్ లో మీరేమో జాబులు చేయొచ్చు, ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు, ఇది దానికి సంబంధించిన చెప్పినట్టే. ఇది క్లియర్ గా ఏమవుతుందంటే ఇట్ గివ్స్ గైడ్ లైన్స్ టు ప్రివెంట్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఇన్ వర్కింగ్ ప్లేసెస్. మీరు వర్క్ చేస్తున్న ప్లేస్ ఏ రకంగా కూడా మీరు టార్చర్ చేయడం కానీ ఫిజికల్ గా కానీ. టార్చర్ అనేది ఫిజికల్ గానే ఉండదమ్మా, మెంటల్ గా ఎమోషనల్ గా కూడా టార్చర్ చేయొచ్చు ఒక పర్సన్. సో ఇలాంటివి ఏమి చేయకుండా మీరు ఒక డిగ్నిటీగా రెస్పెక్టబుల్ గా మీరు వర్క్ చేసుకోవడానికి గైడ్ లైన్స్ అనేది క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్. నో
Zero tolerance. Zero tolerance. That means అమ్మాయి ఇవ్వకూడదు. If you don't like something, say no. That's it. Another person has to understand that no means no. That's it. లేదు సినిమా కాదు ఇది చూసేసి అలాది అది కాదు. Okay, it's very clearly understand. We shall have guidelines. And one more thing is very important. మీకు అందరికి తెలిసిందే అండ్ వెరీ న్యూస్ లో కూడా ఉన్నది నిర్భయ కేస్. నిర్భయ కేసు క్లియర్ చెప్తా ఉంది. హరాస్మెంట్స్ కానీ రేప్ జరిగినప్పుడు జుడిషియరీ వెంటనే యాక్ట్ అయ్యి మనకు జస్టిస్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే జస్టిస్ డిలేడ్ జస్టిస్ డినైడ్ అని చెప్తాం. ఎందుకంటే ఒక పిల్లలకి జరిగిన అన్యాయం కాదు, ఫ్యామిలీ కూడా సఫర్ అవుతుంది దానివల్ల. కానీ జుడిషియరీ మాత్రం సాధిస్తూ పోతా ఉంటుంది. మొన్న వెస్ట్ బెంగాల్ లో జరిగింది ఇంత జడ్జ్మెంట్ రాదు. సాల్వ్ చేయండి అండ్ షో సమ్ హ్యుమానిటీ. ఇంకెంత నమ్మకాలు ఉంది ఇది చేయాలి. ఇంకో జడ్జ్మెంట్ వచ్చేసి is very important. It is during we have only sacred book. We have only one sacred textbook. What is that? Yes, Constitution of India, and it clearly says that even the personal laws or religious laws must stand the test of constitutional morality. ఇది త్రేతాయుగం కాదు, లక్ష్మణుడిగా గీయడానికి. ఇది రాజ్యాంగ యుగం. రాజ్యాంగ యుగంలో ఏది రైతు ఏది రాని చెప్పేది రాజ్యాంగమే. సో ఆ రాజ్యాంగం క్లియర్ గా చెప్తా ఉంది, బాబు ఇవి చేయకూడదు, ఇవి చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకి శబరిమల టెంపుల్ లో అమ్మాయిలు వెళ్ళాలా లేదనే విషయానికి సంబంధించి అంటే మెన్స్ట్రుయేటింగ్ ఫేజ్ అమ్మాయిలకు బ్యాన్ ఉంటుంది, వెళ్ళనివ్వరు లోపలికి. నాకు వేరే చేస్తుండే, సో ఐ నాట్ గోయింగ్ టు ద డీటెయిల్స్. బట్ సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పిన జడ్జ్మెంట్ ఇక్కడ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏం చెప్పిందంటే ఆర్టికల్ 14 and article 15 you cannot discriminate women on the basis of this. So you have to know that, and it's nothing to be ashamed of it. If women don't bleed, there is no life at all. As అమ్మాయిలు బ్లీడింగ్ అవ్వకపోతే మెన్స్ట్రుయేషన్ లేకపోతే పుట్టాడు కదా, ఈరోజు పుట్టలేదు. అలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఒక ప్రక్రియని ఎలా పొల్యూషన్ అంటారు అండ్ ఆ బేసిస్ మీద డిస్క్రిమినేట్ చేస్తున్నారు. సో కాబట్టి నో మీన్స్ నో, దాట్స్ ఇట్. పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేసి లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోండి, ఎవరు ఆపుతారో చూద్దాం. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జడ్జ్మెంట్స్. సో అదే విధంగా మనకి ఇంకా అంటే ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ జడ్జ్మెంట్. బేసిక్ గా ఏంటంటే వైఫ్ ఇస్ నాట్ కన్సిడర్డ్, షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ హస్బెండ్. హస్బెండ్ కి ఒక ప్రాపర్టీ కాదన్నాయి. మనం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. బేసిక్ గా నాకు ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ఏంటంటే మనం పెళ్లి చేసినప్పుడు అన్ని తాళి కానీ మిగతా అన్ని కూడా అమ్మాయిలు కట్టేస్తూ ఉంటాం. బేసిక్ గా అంటే క్లియర్ అర్థం పెళ్లి అయిపోయిందని చెప్పేసి మెట్టెల్ నుంచి ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలిసిపోతుంటది. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ లో అన్ని మతాలలో కూడా అమ్మాయికి పెళ్లి అయిన విషయం ఓకే, షీఈ్ మ్యారీడ్, షీఈ్ ఎంగేజ్డ్, షీఈ్ మై ప్రాపర్టీ. బట్ అదే విధంగా అమ్మాయికి ఉంటుంది కోరిక, హీఈ్ మై ప్రాపర్టీ. సో మనకి లేదు అది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్ లో ఖాతాలో మరి నాకు అనిపించింది అప్పుడంటే నా క్వశ్చన్స్ పే చేసింది ఫ్రెండ్స్ నుంచి పే చేస్తుంటాం. ఏంటంటే ఏం లేదు అందరూ పెట్టుకుంటారు. సో ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఈ జడ్జ్మెంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో అదే రకంగా మనకి పార్లమెంట్ లో చాలా లాస్ పాస్ చేసిందమ్మా, చాలా లాస్ పాస్ చేసి మీకు తెలియకపోవచ్చు. అదేవిధంగా మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా చేస్తారు డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ 1961. 1961లో డౌరీని ప్రొహిబిట్ చేశాం. బట్ మీరు ఎంతమంది పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు డౌరీ చేసుకుంటారమ్మా? అండ్ మరి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే కొనేది మీరే, మళ్ళీ అది పనులు చేసేది మీరే. కొనుక్కుంటారు తిరిగి ఇంటికి అనిపోయి వేస్తారు. అది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది, బాగా ఉంటుంది అసలు కాన్సెప్ట్. అన్యాషులుగా ఉండేదంట, అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు కొనుక్కున్నారంట. అది ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కొనుక్కుంటారు. ఇండివిజువల్ ఆఫ్ చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఇప్పటికీ చిన్న పిల్లలు పెళ్లి చదువుతూ ఉంటాయి. ఓకే, అదేవిధంగా మీకు ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సెక్స్ సెలెక్షన్ యాక్ట్ అంటే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ ఒక యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, అమ్మాయా అబ్బాయా అనేది. అంతకుముందు అది ఫ్రీగా అయ్యేది. ఇప్పుడు 2003 ముందు చేసేసేవాళ్ళు. అది తెలుసుకోవాలి, అమ్మాయి అబ్బాయా తెలుసుకుంటే అమ్మాయి అయితే ఏం చేసి ఓకే అది అమ్మాయి ఉంటుంది కాబట్టి అవసరం ఇప్పుడు. కానీ గవర్నమెంట్ వేసినది లేదు, అందరికి బ్రతికే హక్కు ఉంది. సో అందుకే సెక్స్ ఏదైతే ఉందో మీకు బేసిక్ గా జెండర్ ఐడెంటిఫికేషన్ బ్యాన్ చేసింది. తెలుసుకోకూడదు అండ్ డాక్టర్స్ కూడా చెప్పకూడదు. అంటే ఎంత చూడండి, ఎంత దౌర్భాగ్యం చూడండి, ఎంత దౌర్భాగ్యం. కొట్టేస్తుంటాం నా భార్య అని చెప్పేసి కొట్టేస్తుంటాం. అది డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ యాక్ట్ నాన్ క్రైమ్ అంటే కొట్టినట్టు మీరు ప్రూవ్ చేయడం కాదు, ఆయన కొట్టలేదని ఆయన ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.
వెరీ పవర్ఫుల్ యాక్ట్. డొమెస్టిక్ అఫ్ కోర్స్ మిస్యూజ్ అవుతుంది, మిస్యూజ్ ఈవెన్ కానీ అమ్మాయిని కొట్టేస్తారు అనుకోండి, అబ్బాయి గారు వేరే విషయం. ఓకే, బట్ డొమెస్టిక్ అంటారు బేసిక్ గా. సో ఇంట్లో నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అలాంటి ఇంట్లో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఎరాడికేటింగ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పేరెంట్స్ నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దాంతో జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్క్లూడ్ by saying that, so my message is this, by conclude by saying that as women you must empower yourselves with knowledge of your rights, stand up for your freedoms and fight for equality. Let us renew our commitment today, not just to be beneficiary of the Constitution promises, but to become agents of change who work towards making the world a more equitable and just future where gender justice is reality for all. అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ మీరు మీ హక్కులు తెలుసుకోవాలి, తెలుసుకొని యూ హావ్ టు ఫైట్ ఫర్ యువర్ రైట్స్. సినిమాలో లాగా హీరో రాడమ్మా మీరు ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, ఆ సినిమాలో మాత్రం చదువుతారు. రియల్ లైఫ్ లో మీ నుంచి మీరే ఫైట్ చేసుకోవాలి. ఆ సినిమా నుంచి ఎవడో కూడా వస్తాడు కాపాడతారని కాకుండా మిమ్మల్ని ఎవరు ఎంపవర్ చేస్తుందమ్మా, మిమ్మల్ని ఎవరిని ఎంపవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ పవర్ఫుల్. ప్రిన్సిపల్ మేడం గారికి, అలాగే పొలిటికల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్ కి, అలాగే మిగతా ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కి, మానవత పెద్దలకు, అలాగే విద్యార్థులందరికీ మొదటిగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. రాజ్యాంగ 75వ సంవత్సరం సందర్భంగా ఒక విషయాన్ని సార్ ప్రత్యేకంగా తెలియజేశారు. ఎవరన్నా ఒకరు చెప్పాలి. సారు మీకు తెలుసు కానీ మీరు అది మర్చిపోయి బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఒక్క పాయింట్ మీరు చెప్పాలి. అంటే నాకు ఈ టోటల్ మెసేజ్ లో ఒకే ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బాగా నచ్చింది. అది మీరు అందరూ కూడా నిజంగా పవర్ ఉంది మీకు, కానీ మీరు గుర్తించట్లా. ఏంటది? ఒకరు చెప్పాలి. లేదు చెప్పాలి, ఎవరన్నా ఒక్కరు లేదు చెప్పాలి. భారతదేశం అంతా కూడా అంటే విద్యకు వచ్చేసాము సరస్వతి దేవుని పెట్టాము, ధనానికి వచ్చాము లక్ష్మీదేవిని పెట్టాము, శక్తికి వచ్చాము పార్వతీ దేవిని పెట్టాము. సో ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి మహిళ, ప్రతి స్త్రీ, ప్రతి బాలిక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అని చెప్పారు. మీకు తెలుసా? సో ఇంతమంది పవర్ఫుల్ అమ్మాయిల మధ్య మానవతా టీం ఒక గంట సేపు గడపడానికి మాకు చాలా సంతోషము. పవర్ఫుల్ అయిన అమ్మాయిలంతా క్లాప్స్ కొట్టారు. నెక్స్ట్ అసలు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ అంటేనే, గవర్నమెంట్ పిల్లలు అంటేనే పవర్. నెక్స్ట్ అట్లానే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో కానీ ప్రైవేట్ కాలేజ్ లో కానీ పనిచేసే టీచర్స్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అక్కడ టాలెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటంటే మగ్గం అంటే బట్టి కొట్టించి అక్కడ మార్కులు వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ మోస్ట్ ఎడ్యుకేటెడ్, మోస్ట్ టాలెంటెడ్ టీచర్స్ ఉంటారు. తెలుసా మీకు? ఇక్కడ చాలా మంది డాక్టరేట్స్ ఉంటాయి, ఎంఫిల్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? పిల్లల మనస్తత్వాన్ని బట్టి పాఠం చెప్పడం. అందరూ ఒక్కొక్క మతానికి అందరూ Shivakumar Garu, who is an expert in civil exam quality expert. I also thank Shri Satish Garu, Secretary Manavata, and all the team of Manavata. I especially thank each and everyone, though I am not mentioning here.